Good morning to all. Morning, sir. Good morning, sir. Okay, we'll start with the third module today. One second. The third module contents are comprising of flywheel analysis and latency. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടോട്ടലി റിലേറ്റഡ് ടു flywheel analysis and the later half of the third module comprises of balancing. We'll begin with flywheel analysis. See, flywheel analysis fundamentally 10 marks numerical is sure. In addition to the 10 mark numerical, you may get a 3 mark or 4 mark theory question also. We'll just start our discussion today. Now, basically, flywheel or what is a flywheel? Can anyone tell me what is a flywheel? ഒരു ഫ്ലൈവീൽ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Sir, mechanical device. It's a mechanical device, okay. Which convert angular momentum. Angular momentum. Energy storing. And store rotational energy. Okay, in simple words, we can say that flywheel is an energy storing device. It stores energy due to the principle of inertia. Inertia process flywheel energy and it stores energy. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു energy storing device ആണ്. So flywheel is fundamentally an energy storing device. It stores energy by the virtue of inertia. എവിടെയാണ് ഒരു flywheel? Basically, if you discuss about, have you seen a flywheel? എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen a flywheel anywhere? Yes, sir. പറഞ്ഞോ, എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു? ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിൻസിൽ. ഓട്ടോമൊബൈൽസിലുണ്ട്. ഓക്കെ, റാദർ ദാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, വളരെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിൻസിലെ ഫ്ലൈവീൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. നിങ്ങൾ വിസിബിൾ ആയി കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലൈവീൽ ഉണ്ട്, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട്. കേൾക്കുന്നില്ല? ജനറേറ്ററിൽ ഫ്ലൈവീൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഈ സൂയിങ് മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, sir. സൂയിങ് മെഷീൻ ഫ്ലൈവീൽ കാണല്ലോ. Yes, sir. സൂയിങ് മെഷീന്റെ സൈഡിലുള്ള വീലില്ലേ, ദ പെഡൽ വിത്ത് വിച്ച് നമ്മളത് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്ന പെഡലില്ലേ, പെഡലിന്റെ സൈഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തൊരു വീലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഫ്ലൈവീൽ. If ever you have worked on a sewing machine, you can feel the effect of the placement of a flywheel there. Because നമ്മൾ ആദ്യം, when we try to initiate the motion, ആ sewing machine motion initiate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കാലിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറില്ല. Reason is due to the inertia and due to the storage of energy in the rotating wheel which is placed sideways. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാലോണ്ടുള്ള പുഷിന് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത അത്രയും പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം additional energy comes from the flywheel. ഓരോ സ്ട്രോക്കിലും the additional energies are getting stored in the flywheel and the flywheel spends that energy into the consecutive pushes that we intend to give the pedal.
So basically in an automobile, flywheel എവിടെ place ചെയ്തത്? Flywheel will be placed between the crankshaft and before the gearbox. Crankshaftന്റെ മേല ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്ലൈവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സി ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? The energy output from the engine is delivered to the crankshaft. A crankshaft എന്നുള്ള energy output will be stored in a flywheel that will be delivered to the engine whenever there is requirement of additional energy. And basically, flywheel is installed within a mechanism or a machinery in order to control the speed variations. If engine le oro cycle undana speed variation or the energy variations, energy fluctuations, adine control cheyan vendittana flywheel ubhayikkunnu. So fundamentally, it is used to control the speed or variations in speed during each cycle. ഇനി എങ്ങനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന? ഓൺലി ബിക്കോസ് ഫ്ലൈവീൽ സ്റ്റോർസ് എനർജി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞ നിർത്തിയ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് അല്ലെ? വി ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ്. P is equal to F T multiplied by R ആണ്. Where R is the length of the crank. What was FT? FT എന്തായിരുന്നു? What was FT? What was FT? Crank effort. Thrust force. എന്ത് thrust force? എവിടെയുള്ള thrust force? ഇതെല്ലാം മറന്നാ? What was FT? Bearings. Thrust force on bearings. And ക്രാങ്ക് എഫേർട്ടിനെ നമ്മൾ FT എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ഓൺ ദ ക്രാങ്ക് പിൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ. ദാറ്റ് വാസ് FT അല്ലേ? ആ FT നെ if we rewrite it on the basis of piston effort, ആ ഇക്വേഷന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. F by cos beta into sin theta plus beta multiplied by R. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ലെങ്ത് ആണ്. Again, we have a relation for beta also. ആ ബീറ്റയും തീറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലേ? Yes, sir. Okay. And again, if you rewrite the equation based on the relation between beta and theta, and in terms of theta മാത്രം എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇത് ultimately FR into sin theta plus sin 2 theta divided by 2 into square root of n square minus sin square theta meter. Derivation is not important. Equation മാത്രം important. That means this T, turning moment അല്ലെങ്കിൽ torque, can be rotating body torque, can be, or turning moment can be written in terms of theta alone. What was theta? Basically theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു തീറ്റ? ഇവിടെ തീറ്റ എന്തായിരുന്നു? I am talking about an engine. എഞ്ചിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എഞ്ചിന്റെ ബേസിലാണ് I am talking about the flywheel and regarding terms. So what was theta? crankന്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റന്റെയും ഇടയിലുള്ള ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ. സിമ്പിൾ ടേംസ് പറഞ്ഞ ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ അല്ലേ? ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡാറ്റം ലൈനിന് ക്രാങ്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് തീറ്റ. ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് എൽസ് ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ. സോ നൗ വി ഹാവ് റിട്ടൺ T in terms of theta ആണ് അല്ലേ? That means the turning moment varies
with regards to the crank angle. So if you plot a curve relating theta and turning moment, ആ പ്ലോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫ്ലൈവീലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണത്, ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം. വാട്ട് ഈസ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം? TMD ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ്സ് എ പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ crank angle, graphical representation of turning moment ആണ് അല്ലേ? Plot between theta and t. So it represents what? The turning moment for various positions of crank. ക്രാങ്കിന്റെ പല ഡിഗ്രി പൊസിഷൻസിൽ ആ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെന്റ് സൈക്കിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. Here x-axis will be taken as the crank angle and y-axis will be taken as the turning moment. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? X-axis will plot theta, which is the crank angle. Y-axis will plot t, which is the turning moment. Previously, we had written the turning moment in terms of Ft. Ft is the crank effort. That Ft was also dependent on theta itself. So, now I am going to T versus theta graph, which is known as turning moment diagram. Similarly, I can plot Ft versus theta also. Ft was crank effort. So, this plot is our turning moment diagram. This plot is our crank effort diagram. Both will be same. കാരണം മൂന്നും ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. സോ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന് ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം തന്നെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? ക്രാങ്ക് എഫേർട്ട് ഡയഗ്രാം. നിങ്ങൾ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, രണ്ടും സെയിം ആണ്. ക്രാങ്ക് എഫേർട്ട് ഡയഗ്രാം, ബോത്ത് ആർ സെയിം. രണ്ടും കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബോത്ത് ഷോസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് generated within the cycles through which an engine passes for the various positions of crank അല്ലെങ്കിൽ crank angle. Understood എന്താണ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത്? Is it understood? Okay. See, theory question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് പോസിബിൾ theory question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will be asked to explain a turning moment diagram for a particular set of engine. For example, എല്ലാ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലും തന്നിട്ടുള്ള ചില കണ്ടന്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ. രണ്ടാമത്, ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke എഞ്ചിൻ, സാധാരണ നമ്മളെ 4-stroke എഞ്ചിൻ. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ. ഈ മൂന്ന് സാധനവും, അതായത് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ TMD, ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാംസ് ഫോർ ഒന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ. എല്ലാ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലും അതിന്റെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തത് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke എഞ്ചിൻ. സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഐസി എഞ്ചിനിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ. അടുത്തത് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ. ഇതിലേതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, സിമ്പിൾ ആണ്. ഫിഗർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ആസ് എ 4-mark ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke എഞ്ചിൻ വിത്ത് ഫിഗർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. It will fetch you a 3-mark or 4-mark in your examination. Okay. So, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ നോട്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ മോഡ്യൂൾ തീരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ നോട്ടും കൂടി ഇടും. അതിന് ഞാൻ ഓരോ കേസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
do one thing, ഇതിൽ ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 സിമ്പിൾ. ഈ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോറി, ഈ ഫ്ലൈ വീൽ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള MOM ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാം കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീൽ അനാലിസിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ 4th മൊഡ്യൂളിലുള്ള ഇതുണ്ട് ഗൈറോസ്കോപ്പ്. ഗൈറോസ്കോപ്പും കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണ്. ടോട്ടലി ദേ വിൽ ബി ഓവർ ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഓൺലി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു 4 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പെക്ട്. Okay, I'll just explain the single cylinder 4-stroke engine. അതിന്റെ ഒരു ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke engine. Consider that to be an IC engine. അത് SI ആണോ CA ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട. Consider it to be an IC engine. Okay, just ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സെയിം മെത്തേഡിലാണ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് വരപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിലുള്ള എന്താണ്? ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ. ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിൽ. വൈ ആക്സിൽ വരുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടി എന്ന് മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ്. ഇതിന്റെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 0. 0 യു വിൽ ഹാവ് ടു എൻഡ് അറ്റ് 4π. 4π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സൈക്കിൾസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. 0 to 2π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 സൈക്കിൾ, 2π to 4π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ. അതായത് 0 to 360 ആണല്ലോ. ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ ആണല്ലോ വരുന്നത്. ഐ മീൻ സോറി, 2 സൈക്കിൾസ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. അതായത് 0 to 180, ക്രാങ്ക് 0 ഡിഗ്രി ടു 180 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ, സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. പിന്നെ അത് 180 2πയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്. 2π 3πയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ എന്താ? എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക്, which is a power stroke. And the last 3π 4π, ലാസ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ, അതിലേക്ക് എന്താണ്? എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 0, 5, 5, 3π. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഡ്യൂറിങ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ബിലോ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ ബിലോ വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പ് അല്ല വരിക. എന്താണ് ഓരോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫോമിങ് എ നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പ്, then ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് ലൂപ്പ് ആവും. And during the expansion, complete negative loop form. During the compression or power stroke, it reaches its maximum, full positive. And during the last exhaust stroke, it again becomes negative. See, y alternate മുഴുവൻ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ്, ഇങ്ങോട്ട് ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ ആണ്. സോ 360 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ്, അതായത് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ചെറിയ പോസിറ്റീവിലേക്ക് എത്തും. മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ പറയുന്നത്? സോ അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ വരുന്ന ഈ രീതിയിലാണ്. ഒരു 4-stroke ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിനിൽ 1 വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ക്രാങ്ക് ഹാസ് ടേൺഡ് 2 റെവല്യൂഷൻ, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് 2 റെവല്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക്. ആ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 4π ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക്, 2 സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ദ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ സ്ട്രോക്കും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം. സക്ഷൻ
അതായത് 0 മുതൽ 5 വരെ സെക്ഷൻ ആണ്. അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കംപ്രഷൻ. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ്. During compression, expansion, what happens? Sorry. ആദ്യം during the suction, the atmospheric within, the pressure within the engine cylinder is less than that of the atmospheric pressure. അതാണ് സക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ സക്ഷൻ, അതായത് സക്ഷൻ തീരാനാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ലൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. എക്സ്പാൻഷൻ ഷോക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻടേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്യാസ് ഓർ ദ ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ അതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഓർ വിത്തിൻ ദി മാറ്റർ ഫൗണ്ട് വിത്തിൻ ദ സിലിണ്ടർ. സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലെ മാറ്ററിന്റെ മേലെ ഈ സക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്യാസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഗെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പാൻഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് അതിന്റെ ലൂപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. Sir, expansion le working stroke. കേൾക്കുന്നില്ല? Expansion le working stroke. അല്ല, കംപ്രഷൻ അല്ലേ വർക്കിംഗ്. കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്യാസിന്റെ മുകളിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ഈ 180 ഡിഗ്രിന്ന് തിരിച്ച് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് 180 പോകുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ദ വർക്ക് ഓൺ ദ ഗ്യാസ്. അപ്പോഴാണ് അത് കംപ്രഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ ഗ്യാസ് ആണ്. സോറി, ഞാൻ എഴുതി രണ്ടെണ്ണം ഗ്യാസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എഴുതി മാറിപ്പോയത്. Compression, expansion. So during expansion എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The piston is doing work on the gas ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത്? The fuel is being pressured to its ignition levels and above ignition level of the fuel burns. ഒന്നുകിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മേലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പം CI എഞ്ചിനിലാണെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ബേൺസ് ആൻഡ് ദ ഗ്യാസസ് എക്സ്പാൻഡ്. ആ സമയത്താണ് എന്ത്? എനർജി ഈസ് ബീങ് സ്പെൻഡ് ആണ്, പുറത്തേക്ക് എനർജി കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഹയർ പോസിറ്റീവ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ. കാരണം ഗ്യാസസ് ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓൺ ദ ഗ്യാസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഇവിടെ ഗ്യാസസ് ആർ വർക്കിംഗ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ എന്താ? അഗെയിൻ വർക്ക് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ഓൺ ദ ഗ്യാസ് ആണ്. Therefore, again ഒരു നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പാണ്. ഓരോ കേസിലും എന്താ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഓൾസോ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്. ഓൺലി ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പുകൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ടേണിംഗ് മൊമെന്റും ലൂപ്പും തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ വാട്ട് ആർ വി ഒബ്റ്റെയിനിങ് വിത്തിൻ ദ കർവ്? ഈ ഓരോ കർവിന്റെ ഉള്ളിലെയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ തീറ്റയാണ്. ടി ഇൻറ്റു തീറ്റയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ടി ഇൻറ്റു തീറ്റ? ടി ഇൻറ്റു തീറ്റ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എനർജി. എനർജി അല്ലേ? അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്ക്. അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ ഈച്ച് കർവ് വാട്ട് വി ആർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് എനർജി. സോ എക്സ്പാൻഷൻ ഷോക്കിൽ എന്താ? എനർജി സ്പെൻഡ് ആണ്, ഈസ് ബീങ് ഗിവൺ. അതുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എന്താ? വർക്ക് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ഓൺ ദ ഗ്യാസസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ലൂപ്സ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എനർജിന്റെ ടേംസിൽ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദിസ് ടേം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Is it clear? So ആ രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുക. See, you will be having moment diagram with figure for a single cylinder 4-stroke engine. ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ്, കംപ്രഷനിൽ നെഗറ്റീവ്, എക്സ്പാൻഷനിൽ പോസിറ്റീവ്, എക്സോസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ. റീസൺസ് ആയത് എഴുതണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ലൂപ്സ് ഫോം ആകുന്നത്? ഗ്യാസ് ആണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർ വർക്ക് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ഓൺ ദ ഗ്യാസ് ആണോ എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ അത് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രേ ആലോചിച്ചുള്ളൂ. ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടി ഇൻടു തീറ്റ ഈസ് എനർജി. സോ the area that we obtain within the curve or under the curve is always energy. Okay. അപ്പൊ ആ എനർജി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർവ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ തന്നെ
എന്താണ് ഈ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദിസ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മീൻ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഓർ മീൻ ടോർക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ. ഇതിന് നമ്മൾ മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ ആവറേജ്. ദിസ് ഈസ് യുവർ മാക്സിമം ടേണിംഗ് മൊമെന്റ്. ഈ മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ റെസിസ്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് കൂടി പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ടേമിലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വാസ് ദ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke എഞ്ചിൻ. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാവേണ്ട എക്സ് ആക്സിസിൽ തീറ്റയും വൈ ആക്സിസിൽ ടേണിംഗ് മൊമെന്റും. അവർ തമ്മിലൊരു പ്ലോട്ട്, ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ആ റെപ്രസെന്റേഷനാണ് നമ്മൾ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം. ഓരോ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് അത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ദി വാട്ട് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ എനർജി. ഈ എനർജി വേരിയേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സി എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഈസ് ബീങ് സ്പെൻഡ് ആണ്, പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനർജി. ഇതിലെ എനർജി, അഡീഷണൽ എനർജി ആണ് ഫ്ലൈ വീലിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നത്. ആ ഫ്ലൈ വീലിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്ന സമയത്ത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എനർജി കുറവാണ്. സോ കുറച്ച് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്തിന്? ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ സപ്ലൈങ് ഓഫ് എനർജി വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫ്രം ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലൈ വീൽ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക്. ആ എനർജിയാണ് സക്ഷനിലെ റിക്വയർമെന്റിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്രഷനിലെ എനർജി റിക്വയർമെന്റ്. കാരണം ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റിലും റിക്വയർമെന്റ് ആണ് എനർജി. എന്തിനാണ് എനർജി റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ആഫ്റ്റർ ദ 2 rotations എഗെയിൻ എന്താണ് 4π ശേഷം വീണ്ടും വരുന്ന ഇതേ ആയിരിക്കും. അടുത്ത 8π എത്തുന്നവരെന്താണ് ഇതേ കർവ് തന്നെയാണ്, ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്നത്? സോ ഇത് ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke എഞ്ചിന്റെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ്. ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്രം ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലൈ വീലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കണം. അതായത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി, ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ്, അതിന്റെ ഒക്കെ റിലേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് എനർജിയും സ്പീഡും ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണ് ഫ്ലൈ വീൽ വെക്കുന്നത്. സോ ആ ടേം എന്താണെന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വെൻ വി ഡ്രോ ദി ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഫോർ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ. ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഇതിന്റെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 0 to 360. ഒരു സിംഗിൾ സൈക്കിളിലുള്ള ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഞാൻ വരക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വൈ ആക്സിസിലുള്ളത് ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ്, എവിടെയുള്ളത് ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ ആണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ ആണ്. അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ മറന്നതിലും യു ഹാവ് ടു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. Let this be the mean torque line. The mean torque line ആണ്. Okay. And സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിഫറെന്റ് ഒരുപാട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ. മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ. സോ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ഏരിയ വിത്തിൻ ദ കർവ് ബിക്കംസ് ദി എനർജി. ഈ എ ബി എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ലൂപ്പിൽ എനർജി A1 ആണ്, ഇവിടെ എനർജി A2 ആണ്, A4 ആണ്, A5 ആണ്, A6 ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ A1, A3, A5 ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ലൂപ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ എനർജി ബീങ് സ്പെൻഡ്. നമുക്ക് അഡീഷണൽ അക്വയർ ആവുന്ന എനർജീസ് ആണ്. A2, A4, A6 എന്ന എനർജി ബീങ് ഡൺ ഓൺ ദ ഫ്യൂൽ ആണ്. റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എനർജി നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പ് ആണ്. A2, A4 and A6. Now the cycle begins at A. A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷനിലാണ് സൈക്കിൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. Now let us assume at the position, അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഓർ ക്രാങ്ക് A എന്നുള്ള പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ
അവിടെ ഒരു മീൻ എനർജി ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ഇ, ഒരു മീൻ എനർജി ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഉണ്ട്. Okay, that means this 0,360 ആണ്. Just understand. Okay. Crank position. ഞാനൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ക്രാങ്ക് പൊസിഷൻ, ഇവിടെ ഫ്ലൈ വീൽ എനർജി ആണ് എഴുതുന്നത്. ഒരു ടേബിൾ ആണ്. ക്രാങ്ക് പൊസിഷൻ എയിലാവുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി ക്യാപിറ്റൽ ഈ വിധി മീൻ എനർജി അവൈലബിൾ. എയിൽ നിന്ന് പൊസിഷൻ ബിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എനർജി എന്തായി മാറും? എയിൽ നിന്ന് ക്രാങ്കിന്റെ പൊസിഷൻ ബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എനർജി ഇ പ്ലസ് അല്ലെ, അഡീഷണൽ എനർജിയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി കൂടുകയാണ്. ബട്ട് അതേ ക്രാങ്ക് സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇ പ്ലസ് എ വൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് A2 എനർജി സ്പെൻഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇ പ്ലസ് എ വൺ മൈനസ് A2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് A3 ആഡപ്പ് ആവുന്നത്. പൊസിഷൻ ഇയിലെത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്രയും സാധനം ഇ പ്ലസ് എ വൺ മൈനസ് A2 പ്ലസ് A3, അതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മൈനസ് A4. ലാസ്റ്റുള്ള എനർജി മൈനസ് ആണ്, കാരണം നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പാണ്. എഫിലെത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇ പ്ലസ് എ വൺ മൈനസ് A2 പ്ലസ് A3 മൈനസ് A4. എഫിലെത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ പ്ലസ് A5 കൂടി വരും. ഫൈനലി ക്രാങ്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ജിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇ പ്ലസ് എ വൺ മൈനസ് A2 പ്ലസ് A3 മൈനസ് A4 പ്ലസ് A5. ലാസ്റ്റ് F2 ജിയിൽ എന്താണ്? A6 ആണ്, അത് നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പാണ്, മൈനസ് A6 ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ എഴുതിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ എഴുതിയാൽ? കാരണം ഓരോന്നിലും എനർജി ഏടപ്പാന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ മൈനസ് ആണെന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. സീറോ പൊസിഷൻ 360 ആണ് A to G എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 360 ശേഷം അടുത്ത വരുന്നത് വീണ്ടും ഇതേ സാധനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. A to G എന്നാണ്, അതേ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ എന്ന പോയിന്റ് ജിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എയിൽ എത്രയായിരുന്നു എനർജി, അതേ എനർജി തന്നെയായിരിക്കണം ജി എന്ന പൊസിഷൻ. ജി എന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ഓർ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ അഗൈൻ, റിപ്പീറ്റഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ തന്നെയാണ് ജി. സോ എയിലും ജിയിലും ഫ്ലൈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. സോ ഒരു സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു എനർജി, അതേ എനർജി ആയിരിക്കണം ആ സൈക്കിൾ എൻഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത സൈക്കിൾ തുടങ്ങുകൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എയില് എനർജി ഇ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ജിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എനർജി ഇ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ എയിലും ജിയിലും ഇഫ് ദ എനർജി ഹാസ് ടു ബി റിമൈനിങ് ദ സെയിം ആസ് ഇ, വാട്ട് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ? ബാക്കി ഇത്രയും എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, A1 minus A2 plus A3 minus A4 plus A5 minus A6 should be equal to 0. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എനർജി ഇത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇത്രയും 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എയിലും ഈ പൊസിഷൻ ജിയിലും ഇ ആകുന്നത്. എന്തിനാണ് എയിലും ഇയിലും ജി ആകുന്നത്? കാരണം ഓരോ സൈക്കിളിന് ശേഷം എത്രയാണ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകണം, അതിൽ കൂടാനും കുറയാനും പാടില്ല. കാരണം എനർജി ഷുഡ് ബി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു എഞ്ചിനിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും, അല്ലേ? Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. That means finally the two values of energy of the flywheel corresponding to position A and G should be same ആണ്. So A യിലും G യിലും എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? റിമൈനിങ് A1 മൈനസ് A2 പ്ലസ് A3 മൈനസ് A4 പ്ലസ് A5 മൈനസ് A6 be equal to 0. ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കും. ഇത് തിയറിറ്റിക്കലി ഓർ അനലിറ്റിക്കലി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇനി during the next class we will discuss how this is being applied. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടീഷൻസ്, തിയറിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we will discuss in the next class. Okay? Okay, sir.
ക്ലിയർ? കാരണം 10-20 വരെ അല്ലേ ക്ലാസ് ചെയ്തത്?